ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی سمیت ان کے خاندان کے دیگر 4 افراد کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کر دی گئی ہے، جہاں انتہائی جذباتی اور رقت آمیز مناظر دیکھے گئے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر کالباف سمیت سیاہ کپڑوں میں ملبوس لاکھوں افراد نے سابق سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے 3 بیٹوں میں مسعود اور مصطفیٰ خامنئی بھی اپنے والد کی نماز جنازہ میں پہلی صف میں کھڑے نظر آئے۔ تہران کے بڑے مذہبی اور ثقافتی مرکز امام خمینی مصلی میں معروف مذہبی رہنما آیت اللہ جعفر سبحانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی ایران پر حملے اور سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد امریکہ کو جو امیدیں تھیں کہ ایران کے عوام اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے، امریکہ کی یہ خواہش تو پوری نہ ہوئی، بلکہ اب شہید آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات میں جو مناظر دیکھے جا رہے ہیں اس سے امریکہ اور بالخصوص صدر ٹرمپ کی سبکی ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت ایران میں اتنے لوگ سابق سپریم لیڈر کی محبت میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں جس کی مثال کم ہی ملتی۔ یہ ہیں وہ مناظر جنہیں دیکھ کر صدر ٹرمپ بھی حیران ہے۔ امریکی نیوز ادارے ایکسیس سے گفتگو میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کے سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات کو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ کچھ ایرانی جنازے میں رو رہے تھے، کیونکہ میرا تو خیال تھا کہ لوگ خامنئی سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے شاید یہ آنسو اصلی نہیں صرف دکھاوے کے ہیں۔ یعنی صدر ٹرمپ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ لوگ آیت اللہ خامنئی سے اصل میں عقیدت رکھتے ہیں، جبکہ ان رسومات میں امریکہ مخالف جذبات بھی حاوی ہیں اور آج نماز جنازہ میں بھی بدلے کی علامت سمجھے جانے والے سرخ جھنڈے لہرائے گئے۔ نماز جنازہ کے بعد اب کل تہران میں شہید آیت اللہ خامنئی کے جنازے کا مرکزی جلوس نکالا جائے گا، جس کے بعد جنازے کو قم لے جایا جائے گا، جبکہ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین سے پہلے جنازے کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات اور تدفین سمیت دیگر معاملات ختم ہونے کے بعد امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے یا دونوں ممالک کے درمیان آبنار ہرمز کو لے کر کشیدگی کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے؟ اہم سوال ہے جس کے حوالے سے اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ العربیہ نیوز نے کل اپنی خبر میں بتایا کہ پاکستان 11 جولائی کو امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ العربیہ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مذاکرات کے آنے والے مرحلے میں ایران پر امریکی پابندیوں، منجمد اثاثوں اور جوہری معاملات پر بات چیت ہوگی۔ تاہم ایرانی وفد کی جانب سے مذاکرات میں شرکت کون کرے گا، یہ فیصلہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا، جبکہ صحافی انور اقبال نے بھی آج اپنی خبر میں سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات 11 جولائی کو ہوں گے۔ مذاکرات کے مقام کے بارے میں حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، مگر ممکنہ مقامات میں اسلام آباد اور سوئٹزرلینڈ میں برگنسٹاک ریزارٹ شامل ہے، لیکن مذاکرات کی میزبانی کے لیے اسلام آباد کا امکان زیادہ ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا دور صدارت امریکی صدر کے دعووں، بدلتے موقف اور حلیفوں کے ساتھ محاذ آرائی کی وجہ سے منفرد اور غیر معمولی دور سمجھا جاتا رہا ہے، مگر اب امریکی صدر پر صدارتی عہدے کے ناجائز استعمال، مفادات کے ٹکراؤ، مالی فائدے کے لیے مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنے اور کرپشن کے ایسے الزامات لگ رہے ہیں جس کی امریکی صدارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان الزامات نے اس وقت زور پکڑا ہے جب رواں ہفتے امریکی صدر کی جانب سے اپنے مالیاتی گوشوارے ظاہر کیے گئے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر کے مالی اثاثوں میں اپنے دوسرے دور کے پہلے ہی سال میں $2 ارب سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا امریکی صدر نے صدارتی عہدے کو اپنی ذاتی کمائی کا دھندا بنا لیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ منگل کو صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے مالیاتی اثاثوں سے متعلق رپورٹ جاری کی گئی جو 900 صفحات سے زائد پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ سال 2025 یعنی امریکی صدر کے دوسرے صدارتی دور کے صرف پہلے سال میں امریکی صدر کی آمدنی میں $2.2 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں، بلکہ امریکی تاریخ میں اس سے پہلے اپنے صدارتی عہدے پر رہنے کے دوران کسی بھی صدر کی آمدنی میں اتنا بڑا اضافہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ اس تازہ رپورٹ کے بعد امریکی صدر پر کرپشن اور مفادات کے ٹکراؤ کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب امریکی صدر پر یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں، آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر کی دولت میں اتنا بڑا اضافہ کس طرح ممکن ہوا۔ امریکی صدر کی مالیاتی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کی اس آمدنی میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ کرپٹو کرنسی ہے، جس سے امریکی صدر نے تقریباً $1.4 ارب کمائے، جس میں سے صدر ٹرمپ کو ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے $500 ملین سے زائد حاصل ہوئے، جو کہ ایک کرپٹو کمپنی ہے اور یہ کمپنی صدر ٹرمپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اپنے نام کے ٹرمپ ڈالر میم کوائنز کی فروخت سے مزید $63 کروڑ کمائے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اپنی گولف کلب سے بھی مجموعی طور پر تقریباً $20 کروڑ سے زیادہ کی کمائی حاصل کی۔ امریکی صدر نے اپنے مالیاتی گوشواروں میں تقریباً $86 ملین کی آمدنی ایسی بھی ظاہر کی جو کہ انہیں ABC نیوز، CBS براڈ کاسٹنگ اور میٹا جیسے پلیٹ فارم سے لیگل سیٹلمنٹ کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، مگر اصل سوال ان کے کرپٹو سے ہونے والی آمدن پر اٹھائے جا رہے ہیں۔
क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि जहां अमरीकी सदर ने क्रिप्टो करेंसी और अपने मीम कॉइन से करोड़ों डॉलर कमाए हैं, वहीं सदर ट्रंप के क्रिप्टो कॉइन के तकरीबन 10 लाख खरीदार 3.8 अरब डॉलर की खती रकम डुबो बैठे हैं। ये पूरा मामला क्या है, ट्रंप को लाखों डॉलर्स का फायदा और आवाम को अरबों डॉलर्स का नुकसान कैसे हुआ, इस हवाले से CNN ने अपनी रिपोर्ट में दिलचस्प तफसीलात बताई। President Donald Trump made a ton of money on his crypto ventures, including a meme coin that he sold, and people who invested in it, well, they didn't make any money. In fact, they lost an incredible amount of money on this. How is it possible that investors lost out when President Donald Trump, who was selling that investment, made more than $1 billion in crypto? Well, here is how it works. When you sell a meme coin, you make fees, transaction fees, on every single purchase. But the investment itself, that's how investors either gain or lose money. So irrespective of that decline, and they were massive declines, President Donald Trump collected fees along with the Trump Organization. But the people who were actually investing in the meme coin, those prices fell, they lost out. That's how that works. यानी अमरीकी सदर ने अपनी क्रिप्टो करेंसी से खूब पैसे कमाए हैं, मगर इस करेंसी के खरीदार घाटे में हैं। मगर यहाँ सवाल सिर्फ अमरीकी सदर की आमदनी में हैरान कौन इजाफे का नहीं है, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि कहीं अमरीकी सदर की आमदनी में ये इजाफा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात के टकराव का नतीजा तो नहीं है, क्योंकि 2021 में अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में क्रिप्टो करेंसी को एक स्कैम करार दिया था और कहा था कि ये करेंसी डॉलर की कदर पर असरअंदाज हो रही है। मगर इस इंटरव्यू के 3 साल बाद 2024 की सदारती मुहिम के दौरान अपने इस बयान से यू टर्न लेते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि वो इस करेंसी को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट बनाना चाहते हैं, जबकि जनवरी 2025 में दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के हक में कई पॉलिसियां मुतारिफ करवाई हैं, जिनमें अपनी दूसरी मुद्दत के आगाज़ में ही सदर ने ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत मखसूस डिजिटल असासों की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद के लिए एक कौमी स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व कायम करेगी। इसके अलावा उन्होंने व्हाइट हाउस में तारीख की पहली क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की। फॉर्ब्स के मुताबिक इक़्तिदार में वापसी के पहले ही साल में ट्रंप की कुल मालियत तकरीबन 3 गुना बढ़कर 2.4 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर हो चुकी है। उनकी दौलत में इस इजाफे की एक बुनियादी वजह क्रिप्टो करेंसी से होने वाला मुनाफा है। इसीलिए व्हाइट हाउस में खिदमात सर अंजाम देने वाले साबिक वकीला ने इसे करप्शन और मफादात का टकराव करार दिया है। सदर ट्रंप के पहले दौर में व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के वकील रहने वाले टी.वाई. कॉब ने CNN से बात करते हुए कहा कि अमरीकी सदर क्रिप्टो के हवाले से ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं जिससे सिर्फ उन्हें और उनके ख़ानदान को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम तारीख की सबसे बड़ी करप्शन देख रहे हैं, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में व्हाइट हाउस के एथिक्स लॉयर रहने वाले रिचर्ड पेंटर के मुताबिक किसी अमरीकी सदर को इतनी बड़ी रकम कमाते नहीं देखा गया। ये सिविल वॉर के बाद सबसे बड़ा मफादात का टकराव है, मगर व्हाइट हाउस समेत खुद अमरीकी सदर ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर ने बुध को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुनाफा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, हर कोई मुनाफा कमा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने एक तज्ज़िये में लिखा है कि सदर ट्रंप के मालियाती गोशवारों में सदर के खिलाफ किसी किस्म की मुजरिमाना कार्रवाई या गैर कानूनी काम का कोई सबूत या इशारा तो नहीं मिला है, मगर अमरीकी सदर को इस मामले पर सियासी एहतसाब का सामना करना पड़ सकता है। CNN के मुताबिक अब एक सवाल ये है कि क्या ट्रंप की दौलत से मुतालिक मफादात के टकराव पर नाकदीन के बढ़ते हुए खदशात आवाम पर असर डालेंगे, वो भी ऐसे वक्त में जब ज़्यादातर अमरीकियों के माली हालात सदर जितने अच्छे नहीं हैं। सदारत के ओहदे को आमतौर पर एक अवामी अमानत समझा जाता है जिसका मकसद सबके फ़ायदे के लिए हुकूमत करना है। इसलिए ये फितरी बात है कि ट्रंप के इतने बड़े माली फ़ायदे वोटर्स को बेचैन कर सकते हैं। कुछ शहरियों को ये बात बुरी लग सकती है कि सदर इस ओहदे का मिसयूज़ कर रहे हैं जिस ओहदे पर उन्हें वोटर्स ने अपने मसाइल के हल के लिए बिठाया है। मगर ट्रंप हुकूमत ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपनी मौशी पॉलिसी का मरकज़ बना रखा है और कई माहिरीन का कहना है कि हुकूमत इस इंडस्ट्री पर लगी सरकारी निगरानी और सख्ती को नरम कर रही है। समाजी तंजीम कैंपेन लीगल सेंटर के सीनियर काउंसिल फॉर एथिक्स डैनियल कैपिटो ने CNN को बताया कि ये जानना नामुमकिन है कि क्या सदर ट्रंप क्रिप्टो के ये क़वानीन अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए बना रहे हैं या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इसे अमरीकी आवाम के लिए बेहतर समझते हैं। अहम बात यह है कि एक ऐसा वाहिद मामला नहीं कि जिसमें अमरीकी सदर पर मफादात के टकराव और ज़ाती फ़वाइद हासिल करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, बल्कि इसी मालियाती रिपोर्ट के दूसरे ही दिन एक ऐसी पेशरफ भी सामने आई है जिसने पिछले साल
अमरीकी सदर पर उठाए जाने वाले अखलाकी सवालात को फिर से ताज़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के दूसरे ही दिन सदर ट्रंप ने कतर की जानिब से पिछले साल अमरीकी सदर को तोहफे में दिए गए लग्जरी जहाज़ को एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसे अमरीकी सदर ने दुनिया का मोस्ट लग्जूरियस प्लेन करार दिया है। ताहम $400 मिलियन मालियत के इस जहाज़ ने कई अखलाकी सवालात को जन्म दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये तैयारा किसी गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से अमरीका को दिए सबसे बड़े तोहफे में से एक है। सीनियर अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर के ओहदे छोड़ने के बाद इससे उनकी सदारती लाइब्रेरी को अतिया कर दिया जाएगा, जिससे मुमकिन तौर पर 2028 के बाद ये उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नाक़दीन का मानना है कि जहाज़ गिफ्ट करके शाही ख़ानदान अमरीकी सदर पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। नया एयरफोर्स वन इन मुतअद्दिद सौदों में से एक है जो सदर ट्रंप ने बतौर सदर किए हैं, जिससे उनकी अपनी ज़ात या उनके ख़ानदान को ज़ाती फ़ायदे भी हासिल हुए हैं। अमरीकी एयरफोर्स की सेक्रेटरी ने पिछले साल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी को ब्रीफिंग में बताया था कि इस जहाज़ को अमरीकी सदर के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए $400 मिलियन से कम रकम खर्च होगी। इसलिए अमरीकी सदर पर अमरीकी टैक्स पेयर्स के पैसों से लग्जरी जहाज़ पर सफ़र करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डेमोक्रेट के अमरीकी रुकन ऐवान नुमाइंदगान जेम्स वॉकिनशॉ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लाखों अमरीकी सिर्फ बर्गर के लिए जैसे तैसे पैसे जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप $400 मिलियन के पुरतायुश तैयारे में परवास कर रहे हैं। अमरीकी खानदान परेशान है, जबकि ट्रंप अपने ही पैदा किए गए बिगाड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। न्यू जर्सी से डेमोक्रेट सेनेटर कॉरी बुकर ने लिखा कि अमरीकी टैक्स पेयर्स के लाखों डॉलर्स एक ऐसे लग्जरी जहाज़ के रेनोवेशन में लगाए गए हैं जो कि अमरीकी सदर को एक ऐसे मुल्क की जानिब से गिफ्ट किया गया जहां अमरीकी सदर की फैमिली के कारोबारी मामलात हैं।